علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج علماء اہل سنت کی صفوں سے مفکر اسلام، فخر المدرسین، پیر طریقت، مصنف تصانیف کثیرہ، ایک شعلہ نوا مقرر، ساری زندگی دین حق کے لیے وقف کرنے والے مجاہد اور درویش عالم دین ہمیں داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے علماء تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں تدریس کی دنیا کا شاہ سوار بنایا۔ صرف تدریس کی دنیا کا ہی نہیں، خطابت کی دنیا کا بھی وہ ایک چمکتا ہوا مہتاب تھا۔ اور صرف خطابت ہی نہیں، تصانیف اگر آپ ان کی دیکھیں تو ہمیں وہ منفرد نظر آتے ہیں، خصوصاً اپنے پیر کامل شیخ طریقت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح جو انہوں نے لکھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں موتی پروئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سچ ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت گویا پورے جہان کی موت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اور مجھے ان کی یہ بات سب سے زیادہ پسند تھی کہ علماء مسلک کے حوالے سے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مفادات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ذاتی اغراض کے لیے دین حق، مسلک اہل سنت والجماعت کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن وہ مرد کلندر بغیر کسی کی ملامت کے فکر کیے، بغیر کسی کے پریشر میں آئے، جب بھی موقع آتا آپ تمام غلط مسالک کا رد کھلے عام فرمایا کرتے تھے۔ اور قائد آباد میں جلوس میں ان کی تقریریں 20 سالوں تک اس شاقان مصطفیٰ کے دلوں کو گرماتی رہی۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، وہ کوئی ایک عام درویش یا صوفی نہیں تھے، بلکہ ایک زبردست عالم دین، جنہوں نے ساری زندگی تبلیغ دین فرمائی، تدریس فرمائی، علماء تیار فرمائے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے کہ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا میدان سجے گا، یوزن دم الشہداء بمداد العلماء، ترازو لگایا جائے گا، ایک پلڑے میں شہید کا خون شہادت رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں عالم کے قلم کی سیاہی جس سے وہ قرآن و حدیث لکھتا رہا ہے وہ رکھی جائے گی۔ یرجح مداد العلماء علی دم الشہداء، عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون شہادت سے بڑھ جائے گا۔ اب محدثین آئے، انہوں نے کہا یہ کیا مقابلہ ہے؟ ایک طرف شہید کی گردن کا خون ہے، دوسری طرف عالم کے قلم کی سیاہی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر علماء حق شہادت کی فضیلت بیان نہ کرتے تو انگلی کٹانا مشکل تھا، گردن کون کٹاتا ہے؟ شہداء کو شہادت کی راہ پہ لگانے والے بھی علماء حق ہیں۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ 1000 صوفی شیطان کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ایک فقیہ عالم شیطان کا مقابلہ کر سکتا۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ میدان محشر میں الہ العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والے انبیاء کرام ہوں گے، انبیاء کے بعد شفاعت کرنے والے علماء حق ہوں گے، اور اس کے بعد شہداء کی شفاعت کا موقع آئے گا۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں منبر بچھائے جائیں گے،
जिन पे सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात से मुरस्सा मुसज्जा मिंबर होंगे और फरिश्ते ऐलान करेंगे ऐन मन हमिल इल्मन लिउम्मत मुहम्मदिन युरीद बिही वजह अल्लाह। कहाँ है वो उलमा जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए दीन पढ़ाया और पढ़ा। इजलिसू अलल मनाबिर, मैशर की गर्मी में तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, आओ मिंबरों पर बैठ जाओ और तुम्हारे लिए कोई बात है। इलाहुल आलमीन ने उनको उलमा की सफ़ों में जो मकाम दिया था वो किसी से पोशीदा नहीं है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत, तारीख़ ख़त्म नबुव्वत में उनकी खिदमत ज़र्री हुरूफ से लिखी जाएगी। और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बिरादर अकबर जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सरदादा मोहम्मद इस्माइल अल हसनी की उम्र खिज़र अता फरमाए ताकि ये अपनी जगह भी रखते रहें और बिरादर अस्कर की कमी भी पूरी फरमाते रहें। फिर मेरे आका की हदीस है, हमारे मुफ्ती सरफराज खान साहब कादरी मुफस्सिर कुरान और बहुत बड़े शाहुल हदीस, आप रास्ते में इकट्ठे आ रहे थे वो फरमा रहे थे कि मेरे आका की हदीस है मिशकात में कि जो जुमे की रात मोमिन मर जाता है उसको जुमे की रात कब्र में आती है उससे हिसाब व किताब होगा ही नहीं। मुहद्दिसीन ने कहा कि हिसाब व किताब बिल्कुल नहीं होगा और बाज़ ने कहा अगले जुमा तक नहीं होगा। फिर ये बारिश की रिमझिम इलाहुल आलमीन की बारगाह में उनकी कबूलियत और उनके आमाल और खिदमात दीनिया की कबूलियत की दलील है। जुमे की रात उलमा का जम्मे गफीर और फिर स्वाग शरीफ का वो आस्ताना जिसको दुनिया जानती है। तो आपने सुना होगा ना कि आपके पीर स्वाग के लिए हिंदू हकीम को बुलाया गया कि आए जरा पीर साहब को चेक कर दें। उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, सुना है जो उनके पास जाए उनकी ज़ियारत करे वो कलमा तो पहले पढ़ लेता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। उनका कुर्ता ले आए, मैं देख के मर्ज़ बता दूंगा। जब हजरत ख्वाजा पीर साहब को बताया गया आपने फरमाया जो काम फकीर ने करना था वही काम मेरा कुर्ता करेगा। जब कुर्ता पहुंचा हिंदू हकीम ने कलमा पहले पढ़ा है और पीर साहब पहला कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। जिन्होंने हजारों की तकदीर का बदला, हजारों हिंदुओं को हल्का बगोश इस्लाम किया, उस दरगाह से पीर साहब तशरीफ लाए हैं जो आलिम दीन भी है, बहुत बड़े सूफी भी है, बहुत बड़े मुत्तकी भी है। इनका जनाजा पढ़ाना उनकी मग़फ़िरत पे गोया मोहरे तस्दीक सबूत करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इन्हीं अल्फाज़ की इजाज़त। फिर पीराने और शाम काबिलियान से पीर साहब आए हैं, पीर बारू साहब से सबलाल साहब तशरीफ लाए हैं। इतने पीराने और शाम पर आना उलमाए हज़रत सैयद हसन साहब कंबोज से तशरीफ लाए हैं, बेशुमार स्थानों से पीर आए हैं। और बात सच्ची तो ये है कि हम इसलिए आए हैं कि हो सकता है उनके साथ मेरा बीमारी भी बख्शे। जनानी नहीं मर्द जनानी इकट्ठा पालो इकट्ठा जी चार तकबीरात नमाज़